Okay, happy morning to one and all. So thanks for joining again. నిన్న చెప్పుకున్నట్టుగా మనం ఈరోజు టెస్ట్ లింక్ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. At the end of the class, if I forget also, you remind me once. I have prepared a small test, so I'll send you the link. You can go and then answer those MCQs over there. So it will just be like 15 MCQs which you need to answer. And as I said, you can also pass on your feedback over there, so that we'll just understand how the webinar is going, and then are there any improvements need to be made or something like that. So that's what is the idea. And to continue with our class, as discussed yesterday, we have completed, until yesterday, we have completed the hardware component and software component, and we started with the data component. Yesterday, we didn't look into many details of data, but we just had an overlook, and then we started with the hierarchical database model system. So, just to go back and then see what are the things which we have seen. We have seen already two components. One is hardware, and the other one is software. When it comes to hardware refers to the tangible parts of the computer, and there are four subcomponents. Four types of hardware devices will be there for a system: input devices, output devices, processing device, and then storage device. Input and output, there is nothing much to look into it. And with respect to processor, we discussed that processor is made out of transistors, and then processor contains three main parts in it: ALU, CU, MU. ALU stands for arithmetic logic unit, CU stands for control unit, MU stands for memory unit. And memory unit is also known as registers. There are four types of registers: storage registers, address registers, accumulators, other registers. So this way we discussed about the processor. And then the last part which we had was about storage devices. In hardware, the last one was storage devices. We said there will be processor storage, which will be again divided into two parts: cache memory and registers memory. And then primary storage, RAM and ROM, secondary storage, and then virtual memory. So these are all the various types of memory units which we have discussed. Then we moved on to the software. In software, we had two different types of software: system software and application software. In system software, we discussed only one topic: functions of system software. We discussed it with HUF of MTNL. And then in respect to application software, we had discussed the three different topics about application software. Number one, different types of application software. We saw with a heading called Mica EEE. We saw with a mnemonic called Mica EEE. Then second one which we discussed was about merits and demerits of application software. That is like advantages and disadvantages of application software. The third one which we have discussed was about third topic was about application areas of application software. So these are all the three things which we discussed yesterday. We use application softwares in HR management. We use application softwares in financial and accounting management, etc. That is what is one aspect. Then after that, we moved on to data. With respect to data, what we discussed was definition of data, definition of database management system. Data refers to collection of facts. Database refers to organized storage of large amount of information. Large amount of information ని ఒక పద్ధతిలో కనుక పెట్టుకుంటే దాన్ని డేటాబేస్ అని పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత after that we have seen database management system. Database management system refers to a specialized software designed for managing the database. It helps us in adding the data, deleting the data, accessing the data, modifying the data inside the database. So database management system provides the API as well for the application software to use the data. So whenever user requests the data, that request will be sent to application software. Application software will send a request to the database management system, and database management system will provide the required data to the application software. Application software will display it to the user. So this is the way in which most of the softwares work today in the current environment. So these aspects which we have discussed yesterday. And then apart from that, when we said database will store the data in the organized form, we said there are four different ways, popular ways. There are multiple different ways, but our syllabus covers four different ways of storing the data in the database management system. The first one was hierarchical model, second one was network model, third one was relational model, and fourth one was object oriented model. Today I'll not discuss too many things. I'll just complete these four and then I'll leave you. In that also we have completed already hierarchical database model. So let's see the diagram once and then we'll continue with our discussion. So this is the hierarchical database model. Nana screen కనిపించకపోతే చెప్పండి ఒకసారి. This is the hierarchical database model. నేను నిన్న మీకు చెప్పాను,
మన ల్యాప్టాప్ లో మనం ఫైల్స్ ని డేటాని స్టోర్ చేసుకునేటువంటి పద్ధతిని హైరార్కియల్ మోడల్ అంటారు. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం, సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, ఆ సబ్ ఫోల్డర్స్ లోపల డేటా పెట్టుకుంటాం. ఒకవేళ మెయిన్ ఫోల్డర్ డిలీట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ రెఫర్ టు యాస్ హైరార్కియల్ డేటాబేస్ మోడల్. నేను చెప్పినట్టు ఈ మోడల్లో ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం డేటాని. ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అని ఎందుకంటామంటే పైన ఒకటే ఉంది, ట్రీ అంటే మామూలుగా బ్రాంచ్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఐ మీన్ లైక్ స్టెమ్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కదా, రూట్స్ నుండి ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ అంటే దాన్ని రివర్స్ చేస్తే అంటే ఈ డేటాబేస్ మోడల్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట. సో అల్టిమేట్ టాప్ లో ఉన్నటువంటి రికార్డ్ ని పేరెంట్ రికార్డ్ అని పిలుస్తారు. రికార్డ్ అంటే దాన్ని ఫోల్డర్ అని పిలుస్తాం మనం, బట్ డేటాబేస్ లో అదొక రికార్డ్. సో యూ అండర్స్టాండ్ లైక్ వెన్ వి గెట్ ఇన్ టు ది రిలేషనల్ మోడల్ అండ్ ఆల్. సో రికార్డ్ అని పిలుస్తాం. అలా రికార్డ్స్ ఫైల్స్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఐ మీన్ లైక్ పేరెంట్ రికార్డ్ ఉంటుంది, చైల్డ్ రికార్డ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆ చైల్డ్ రికార్డ్ పేరెంట్ రికార్డ్ అయ్యి దానికి సబ్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ విధంగా డేటాని మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేస్తే దాన్ని హైరార్కియల్ డేటాబేస్ మోడల్ అని పిలుస్తారు. ఇందులో మెయిన్ కండిషన్ ఏంట్రా అంటే ఒక పేరెంట్ కి ఎంతమంది అయినా చిల్డ్రన్ ఉండొచ్చు, కానీ ఒక చైల్డ్ కి ఒకటే పేరెంట్ ఉండాలి. ఒక చైల్డ్ కి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఉండడం ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది నెట్వర్క్ మోడల్ అండ్ హైరార్కియల్ డేటాబేస్ మోడల్. హైరార్కియల్ డేటాబేస్ మోడల్లో 1-to-1 రిలేషన్షిప్ ఈజ్ అలౌడ్. 1-to-1 అనేటువంటిది అలౌడ్ అనమాట. అండ్ దెన్ 1-to-many అనేటువంటిది కూడా అలౌడ్. బట్ many-to-1 and many-to-many is not allowed. అంటే one parent can have many children and one child can have only one parent. But one child cannot have multiple parents and one child cannot have, mixed matches cannot be there. One child cannot have multiple parents basically. So that's what is the hierarchical database model. దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఫోల్డర్ లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టడం వల్ల ఇంకొక ఫోల్డర్ నుండి దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేకపోవడం వల్ల నిన్న మీకు చెప్పాను నేను, నా 10th క్లాస్ ఫోటో, ఇంటర్మీడియట్ ఫోటోస్ అన్ని ఉన్నప్పుడు ఒక ఫోటోని 2 ఫోల్డర్స్ లో పెట్టాలి అంటే నేను దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి. దీనివల్ల స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది. దాన్ని రిడెండెన్సీ అని పిలుస్తారు. రిడెండెన్సీ అంటే డూప్లికేషన్ ఇన్ డేటా. అలా స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అదొక మెయిన్ డిమెరిట్. అండ్ ద సెకండ్ డిమెరిట్ ఈస్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది డేటా. ఇంటిగ్రిటీ అంటే కన్సిస్టెన్సీ. రేపు పొద్దున ఏమవుతుంది, నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నటువంటి ఫోటోని ఎడిట్ చేస్తాను, 10th క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఫోటోని ఎడిట్ చేయడం మర్చిపోతాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ బిట్వీన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అనేటువంటిది అరైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ రెఫర్ టు యాస్ హైరార్కియల్ డేటాబేస్ మోడల్. ఇది సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ and doesn't require a huge amount of technical knowledge for developing or maintaining it. So this is about hierarchical model, which we have discussed yesterday itself. Then I'll move on to the next model, network database model. Network database model lo concept of tagging అని వస్తుంది అనమాట. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్యాగింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు డిఫరెంట్ పేర్లతో సెర్చ్ చేసిన సేమ్ ఐటమ్ ఒకసారి మనకు కనబడుతుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ సర్చ్ మౌస్ అని, ఒక్క నిమిషం, ఎవరో రైజ్ హ్యాండ్ చేశారమ్మా. విష్ణు, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్ ద డౌట్. ఇందులో రైజ్ హ్యాండ్ అని ఒకటి ఉంది కదా నాన్న, ఆ రైజ్ హ్యాండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే నేను డౌట్ అడగాలన్నా. అక్కడ కింద ఆప్షన్ ఉంది, మీరు రైజ్ హ్యాండ్ బై మిస్టేక్ క్లిక్ చేస్తున్నారో లేదంటే ఏదైనా డౌట్ ఉండి క్లిక్ చేస్తున్నారో తెలియదు. రైజ్ హ్యాండ్ అంటే బేసిక్గా మీకు ఏదో డౌట్ ఉంది, మేము అడగాలనుకుంటున్నాం అనేటువంటిది మీనింగ్ అనమాట. Anyway, unless you have doubt, don't click that option. Okay, we are coming to this particular network database model. Network database model లో ట్యాగింగ్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అనమాట. ట్యాగింగ్ అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ వీటన్నిటిలో ట్యాగ్ చేస్తుంటాం కదా, సేమ్ అదే. ఫేస్బుక్ లో మనం ట్యాగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక పోస్ట్ ని మల్టిపుల్ థింగ్స్ తో ట్యాగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కి సంబంధించి ఒక పోస్ట్ పెట్టాను. ఒక పోస్ట్ పెట్టి దానికి ట్యాగ్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేశాను అనమాట. ఏమేమి ట్యాగ్స్ యాడ్ చేశానంటే COVID-19 అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేశాను, లాక్డౌన్ అనేటువంటి ట్యాగ్ ఒకటి యాడ్ చేశాను, ఎకనామిక్ సిచ్యుయేషన్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేశాను. అలా మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ యాడ్ చేశాను. అలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రేపు పొద్దున నేను సెర్చ్ చేసేటప్పుడు COVID-19 అని సెర్చ్ చేసిన ఈ పోస్ట్ కనబడుతుంది, ఎకనామిక్ లాక్డౌన్ అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఈ పోస్ట్ కనబడుతుంది, ఇంకేదైనా ఆ ట్యాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో ఏది సెర్చ్ చేసినా సరే ఈ పోస్ట్ కనబడుతుంది. అండ్ ఈ పోస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ట్యాగ్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాస్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్. నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్లో files are interconnected with each other. Files are interconnected and it is not like 1-to-1 relationship. ఇప్పుడు COVID-19 అనేటువంటి ట్యాగ్ కింద మల్టిపుల్ ఫోటోస్ ఉండొచ్చు, ఒక ఫోటో మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ కింద కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫోటో పోస్ట్ చేశాను లాక్డౌన్ స్టేటస్ గురించి, అది మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ కింద నేను పెట్టొచ్చు. అండ్ COVID-19 అనే ట్యాగ్ కింద మల్టిపుల్ ఫోటోస్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ దట్ 1-to-1 రిలేషన్షిప్ ఉండాలి, లేదంటే 1-to-many రిలేషన్షిప్ ఉండాలని లేదు.
నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అయినా ఉండొచ్చు. 1-to-1, 1-to-many, many-to-one అండ్ many-to-many. ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అయినా ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ అని పిలుస్తారు. దీంట్లో రిడెండెన్సీ తగ్గిపోతుంది. రిడెండెన్సీ అంటే నేను ఇంతకు ముందు కూడా మీకు చెప్పాను. రిడెండెన్సీ అంటే డూప్లికేషన్. ఒక ఫోటోని ఒక ట్యాగ్ కింద కాకుండా మనం 2 ట్యాగ్స్ కింద పెట్టాలి అంటే ఆ ఫోటోని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొక ట్యాగ్ ని దానికి యాడ్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ లింక్ అప్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ వేర్ యాక్చువల్లీ ది డేటా రిడెండెన్సీ విల్ రెడ్యూస్. ఎప్పుడైతే డూప్లికేషన్ తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్ గా కన్సిస్టెన్సీ పెరుగుతుంది. కన్సిస్టెన్సీ ఆర్ యాక్యురసీ ఆర్ ఇంటిగ్రిటీ. యాక్యురసీ, ఇంటిగ్రిటీ, కన్సిస్టెన్సీ ఇవన్నీ ఒకటే రకంగా వాడుతుంటాం మనం. సో అవన్నీ పెరుగుతాయి అనమాట డేటాబేస్ లో. సో నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ అనేటువంటిది ఇంకొంచెం లైక్ అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ అనమాట. వెన్ కంపేర్ టు హైరార్కియల్ మోడల్, నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ ఈస్ లిటిల్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ మోడల్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక కాలేజ్ లో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంగ్లీషు, బాంగ్లా, మ్యాథ్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్. కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫ్యాకల్టీస్. ఇక్కడ ఒక ఫ్యాకల్టీ మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ అయినా టీచ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ని మల్టిపుల్ ఫ్యాకల్టీస్ అయినా టీచ్ చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మోడల్ వల్ల ఈ నెట్వర్క్ మోడల్ ఓపెన్ అయింది అనమాట. అంటే అలా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే డేటాబేస్ లో ఆ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే అక్కడ మనం లైన్స్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ని 4 ఫ్యాకల్టీస్ డీల్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ ఫ్యాకల్టీ ఎవరో షోన్ అనేటువంటి పేరుతో ఒక ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు కదా, ఈ ఫ్యాకల్టీ మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ని కంప్యూటర్ సైన్స్ తో పాటు మ్యాథ్స్ ని, బాంగ్లాని కూడా టీచ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్. ఇక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను మ్యాథ్స్ అనేదాన్ని డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, మ్యాథ్స్ అనేదాన్ని ఒక డిలీట్ చేస్తే ఇవన్నీ అలానే ఉంటాయి. దీస్ థింగ్స్ విల్ నాట్ గెట్ డిలీటెడ్. అవి అలానే మనకు ఉంటాయి అనమాట. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అ సెకండ్, సంబడి హ్యాస్ మెసేజ్డ్ సంథింగ్. ఓకే, మ్యాథ్స్ అనేటువంటిది అలానే ఉంటుంది. అదే మ్యాథ్స్ అనేది నేను డిలీట్ చేసినా సరే కింద ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అనేవి డిలీట్ అవ్వవు. నాన్న మీరు హైరార్కియల్ మోడల్లో చూసుకుంటే పేరెంట్ ని డిలీట్ చేస్తే ఆల్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ విల్ గెట్ డిలీటెడ్. But in network database model, that will not happen. That is what is the significant advantage. So redundancy will not be there. Very sorry. Redundancy will not be there. Integrity will be there. And all types of relationships are allowed. All types of relationships ante entama 1-to-1, 1-to-many, many-to-one, many-to-many. 1-to-1, 1-to-many, many-to-one, many-to-many. All types of relationships will be allowed in this case of relational database model. So that's what is the advantage with this. ఇక్కడ మనం పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్పాం. పేరెంట్ చైల్డ్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్తే ఏమవుతుంది అంటే ఒక పేరెంట్ కి మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్ ఉండొచ్చు, బట్ చైల్డ్ కి మాత్రం ఎప్పుడు ఒకే పేరెంట్ ఉండాలని చెప్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తామంటే ఓనర్ మెంబర్ రిలేషన్షిప్స్ అని పిలుస్తాం. ఓనర్ మెంబర్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఓనర్ కి మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కాలేజ్ అనేటువంటి ఓనర్ కి 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అలానే ఒక మెంబర్ కి మల్టిపుల్ ఓనర్స్ ఉండొచ్చు. ఖాళీద్ అనేటువంటి ఈ మెంబర్ కి ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఓనర్ ఉన్నారు, బాంగ్లా అనేటువంటి ఓనర్ ఉన్నారు, మ్యాథ్స్ అనేటువంటి ఓనర్ కూడా ఉన్నారు అనమాట. అంటే ఒక ఓనర్ కి మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఒక మెంబర్ కి కూడా మల్టిపుల్ ఓనర్స్ ఉండొచ్చు. దాన్ని ఏమంటారా అంటే నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ అని పిలుస్తారు. దాన్ని ఒకసారి నేను ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటే ఏంట్రా అంటే నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్. ఐ విల్ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ది నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ వన్స్ అగైన్. నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే ఓనర్ మెంబర్ రిలేషన్షిప్స్ తో ఉంటది. ఓనర్ కి ఎంతమంది అయినా మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఈ ఫోల్డర్స్, సబ్ ఫోల్డర్స్ మీరు ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోండి అంతే ప్రస్తుతానికి. ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావాలంటే ట్యాగింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఒక ఓనర్ కి మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఒక మెంబర్ కి మల్టిపుల్ ఓనర్స్ ఉండొచ్చు. ఇలాంటి మోడల్ ఏమంటారు అంటే నెట్వర్క్ మోడల్ అంటారు. ఇందులో ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ అలౌడ్ అంటే 1-to-1, 1-to-many, many-to-one, many-to-many. All types of relationships are allowed in this particular network database model. సో ఈ నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్లో సెట్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఓనర్ ఒక ఓనర్ ప్లస్ దాని కింద ఉన్న మెంబర్స్. దాని కింద ఏమేమి మెంబర్స్ ఉన్నారు? ఇంగ్లీష్ కింద ఖాలిద్ అనే మెంబర్ ఉన్నాడు, జాస్మిన్ అనే మెంబర్ ఉన్నారు. ఈ మూడింటిని కలిపి సెట్ అని పిలుస్తారు. ఓనర్ ప్లస్ మెంబర్స్ అండర్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెట్. ఇంకొక సెట్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఇంకొక సెట్ చూడాలంటే ఈ కాలేజ్ అనేటువంటి ఒక సెట్, ఓనర్ ప్లస్ మెంబర్స్ వచ్చి ఈ 4, ఈ మెంబర్స్ వచ్చి ఈ 4. సో దిస్ ఈస్ వన్ సెట్. ఓనర్ ప్లస్ మెంబర్స్ అండర్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెట్. ఒక సెట్ అని పిలుస్తారు. సెట్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, ఒక సెట్ అని పిలుస్తారు. ఓనర్స్ అదొక టర్మ్, టెక్నికల్ టర్మ్ అంతే. ఓనర్ ప్లస్ మెంబర్స్ అండర్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెట్. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఓనర్ మల్టిపుల్ సెట్స్ లో ఉండొచ్చు, ఒక మెంబర్ కూడా మల్టిపుల్ సెట్స్ లో ఉండొచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఈ మెంబర్, ఈ నోడ్ ఉంది కదా, నోడ్ అని కూడా పిలుస్తాం, రికార్డ్ అని కూడా పిలుస్తాం, ఒక్కొక్క దాన్ని ఇక్కడ నోడ్ అని పిలుస్తాం, రికార్డ్ అని పిలుస్తాం. సరే, ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఒక ఫైల్, లేదంటే ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఒక నోడ్, ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఒక ఫోల్డర్, ఇది మల్టిపుల్ సెట్స్ లో పార్ట్ గా ఉండొచ్చు. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ కాలేజ్ సెట్. కాలేజ్ అనేటువంటి ఒక సెట్ లో కూడా ఒక పార్ట్. అదే విధంగా మనం ఇంకొక సెట్ కింద క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇంగ్లీషు, కాలిద్, జాస్మిన్, ఈ మూడు కలిపి ఒక సెట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ సెట్ లో కూడా ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది మెంబర్. A member can be part of multiple sets. A owner can also be part of multiple sets. So that's what is this particular relationship database model. Network database model. Sorry, network database model. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ మోడల్. దీన్ని ఎవరు ఇప్పుడు యూజ్ చేయరమా? Even Facebook is also not using the network database model. Certain concepts are being used, but network database model is not like being used very extensively. Extensive గా యూజ్ చేసేటువంటి మోడల్ ఏంటంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్. So I'll go back to the third one. I'll go to the third one. A relational database model. This is what is the model which is popularly used. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే టాలీ అని చెప్తున్నామో అది కూడా ఇదే మోడల్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది డేటా. SAP అని చెప్తుంటాం కదా, అది కూడా ఇదే మోడల్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది డేటా. మన ఫేస్బుక్ ప్రతిదీ ఇదే మోడల్లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయన్నమాట. దాన్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అని పిలుస్తారు. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్లో డేటాని మొత్తం మనం టేబుల్స్ గా స్టోర్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలా స్టోర్ చేస్తాం అనేటువంటిది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మనం డేటాబేస్ యొక్క డిస్కషన్ ని ఈ చాప్టర్ తో ఎండ్ చేయం. డేటాబేస్ యొక్క డిస్కషన్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటది అనమాట. ఇది లాజికల్ గా హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఒక పద్ధతి లేకుండా మనం కనుక స్టోర్ చేసామంటే డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ల్యాప్టాప్ లో మాక్సిమం డేటా ఎంత ఉంటుంది? మాక్సిమం ఒక 500 GB డేటా ఉంటుంది, లేదంటే 1000 GB డేటా ఉంటుంది మన హార్డ్ డిస్క్ లో. ఆ 1000 GB డేటాలో ఏదైనా ఒక ఫైల్ నేమ్ తో మనం సెర్చ్ చేయాలి, లేదంటే ఒక ఫైల్ లో ఉండేటువంటి కంటెంట్ సెర్చ్ చేయాలి అంటే నా ల్యాప్టాప్ లో నేను కనుక టైప్ చేస్తే సెర్చ్ బాక్స్ లో ఇట్ విల్ టేక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 20 minutes ఆఫ్ టైమ్ టు సెర్చ్ అండ్ షో మీ ద రిజల్ట్స్. ఒక 20 minutes తర్వాత నాకు రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది. అంటే ఇట్స్ లైక్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్డ్ వే. నువ్వు ఇప్పుడు SBIకి వెళ్ళావు నాన్న, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళి సార్ నా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి అని అడిగావు అనమాట. అక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఆంటీనో అక్కనో, మేడం నాకు అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి అని అడిగావు అనమాట. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి అంటేనే ఆమె టైప్ చేసి సార్ ఒక 20 minutes వెయిట్ చేయండి, ఒక కూల్ డ్రింక్ తెప్పిస్తాము, అంత లోపల మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది, అప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను అంటే will we be satisfied? I don't think, absolutely it will not be the right way to approach the things. So for that particular reason, we created a proper organized way of storage and a specialized software for managing and then accessing that particular data with the help of that software in a quick, fast, easier manner. So that's why we created database and all. And to store that in an organized way, there are multiple types of organized ways. One is hierarchical model of organized way, which we generally use in our day-to-day life as well. The network database model, that is also one other organized way. Very popularly used organized way is relational database model. Andaru popular ga use cheseటువంటి organized way ఏంటంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్లో టేబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం నాన్న. మన డేటాని మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేబుల్లో మనం డేటాని మొత్తం స్టోర్ చేసుకుంటాం. నేను ఒక రిలేషనల్ మోడల్ గీస్తాను మీకు, మీరు చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళాము అంటే బ్యాంకులో డేటాబేస్ లో డేటా మొత్తం ఎలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. బ్యాంకులో డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ ఎ సెకండ్, ఐ విల్ డ్రా ఇట్ ఇన్ ఎక్సెల్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ టేబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. టేబుల్స్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్స్ లో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టేబుల్ ఇది, అకౌంట్ నంబర్ అనేది ఉంటుంది, నేమ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్, ఏజ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏజ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్, అడ్రస్ ఆఫ్ ది కస్టమర్, ఫోన్ నెంబర్ ఆఫ్ ది కస్టమర్. ఇదంతా కలిపి ఒక టేబుల్ నాన్న. ఇవన్నీ కలిపి ఒక టేబుల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుని ఉంటుంది బ్యాంక్. All these would have been stored by the bank in a particular table. ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది. ఇలాంటివే మల్టిపుల్ టేబుల్స్. బ్యాంక్ అంటేనే ఒక కొన్ని లక్షల టేబుల్ ఉంటాయి అనమాట సాఫ్ట్వేర్ లో. అకౌంట్ నంబర్, పాన్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్, ఇలాంటివన్నీ కలిపి ఒక టేబుల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుని ఉంటుంది బ్యాంక్. ఇంకొక టేబుల్ కూడా ఇలానే ఉండొచ్చు. అకౌంట్ నంబర్, బ్యాలెన్స్, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్, అసలు ఏం బ్యాలెన్స్ అది, డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా అనేటువంటిది ఒక
టేబుల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుని ఉంటుంది. సో ఇలా బ్యాంకు మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో పెట్టుంటది. ఎప్పుడైనా మనం వెళ్ళి బ్యాంకుకి మనం అడిగాము అంటే, నా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి అని అడిగాము అంటే, బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిబిఎంఎస్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. ఈ కస్టమర్, ఈ ఎమరాల్డ్స్ అనేటువంటి ఒక కస్టమర్ గురించి డీటెయిల్స్ మొత్తం తీసుకురండి అని. అప్పుడు ఆ డిబిఎంఎస్ ఏం చేస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎమరాల్డ్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ ని తీసుకొచ్చి అది మనకి యూజర్ కి చూపిస్తుంది అనమాట. సార్ ఇలా చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్? నేను ఇప్పుడు మీకు బేసిక్ డిఫరెన్స్ చెప్తాను. హైరార్కియల్ డేటాబేస్ లో ఉన్నటువంటి దానికి, రిలేషనల్ డేటాబేస్ లో ఉన్న దానికి బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ టూ మోడల్స్ అంటే ఏవేవి నాన్న? హైరార్కియల్ మోడల్, నెట్వర్క్ మోడల్ ఇవన్నీ ఒక కాన్సెప్ట్ తో పనిచేస్తాయి. రిలేషనల్ మోడల్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ తో పనిచేస్తుంది. ఏం కాన్సెప్ట్ అంటే, మనకు ఒక వేర్ హౌస్ ఉంది అనుకుందాం. మన దగ్గర 10 కార్లు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి అంటే 10 కార్లు ఉన్నాయి. 10 కార్లని లైన్ గా నీట్ గా పెట్టుకోమని చెప్పేది ఎవర్రా అంటే హైరార్కియల్ నెట్వర్క్ మోడల్. 10 కార్లని లైన్ గా నీట్ గా పెట్టుకోమని చెప్పేది ఎవర్రా అంటే హైరార్కియల్ నెట్వర్క్ మోడల్. 10 కార్లని నీట్ గా పెట్టుకోమని చెప్తుంది. రిలేషనల్ మోడల్ ఏం చెప్తుందిరా అంటే, మనకు 10 కార్లు ఉంటే నాన్న 10 కార్లని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టేకు 10 కార్లలో ఏం చేస్తావు అంటే టైర్లన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టు, సీట్లన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టు. ఇవన్నీ సీట్లు నాన్న. సీట్లన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టు, లైట్లన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టు. ఇవన్నీ లైట్లమ్మా. లైట్లన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టు. అలానే స్టీరింగ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టు. అలానే ఇంజిన్లన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టు. 10 ఇంజిన్లు ఒక దగ్గర పెట్టు. ఇలా గనక స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారా అంటే రిలేషనల్ మోడల్ అని పిలుస్తారు. మీరు అడగచ్చు, సరే ఎవడైనా బుద్ధున్నోడు రిలేషనల్ మోడల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాడు డేటాని అని చెప్పి. అవునన్నా, రిలేషనల్ మోడలే యూస్ఫుల్. ఎందుకు అంటే హైరార్కియల్ మోడల్లో కానీ నెట్వర్క్ మోడల్లో కానీ నాకు టైర్ కావాలన్నా, నా కార్ యొక్క టైర్ మాత్రమే చూడాలనిపించింది, కానీ ఎంటైర్ కార్ని బయటికి తీసుకొచ్చి నేను చూడాల్సిందే. అదే రిలేషనల్ మోడల్లో అయితే నాకు టైర్ మాత్రమే కావాలంటే టైర్ మాత్రమే తీసుకురావచ్చు, సీట్ మాత్రమే కావాలంటే సీట్ మాత్రమే తీసుకురావచ్చు. లేదు నాకు మొత్తం కార్ కావాలి అంటే అప్పుడు కొంచెం ప్రాసెసింగ్ పవర్ ఎక్కువ కావాలి. మొత్తం కార్ కావాలి అంటే మొత్తం డేటా అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ పర్సన్ నాకు కావాలి అంటే డేటా అక్రాస్ ది మల్టిపుల్ tables should be summarized together and then brought into the user. So this is very important concept. This is a very important difference. See, ఒక బ్యాంక్ లో ఒక కస్టమర్ యొక్క డేటా చాలా ఉంటది. అంత మొత్తం డేటాని ఒకే దగ్గర పెట్టామనుకోండి, బ్యాంకుకి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ కస్టమరే వెతుక్కొని చచ్చిపోవాలన్నమాట. అంటే లైక్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వెరీ ఈజీలీ. అలా కాకుండా నా బ్యాలెన్స్ మొత్తం ఒక దగ్గర, నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు ఒక దగ్గర, నా ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి ఒక దగ్గర, నా ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఒక దగ్గర, నా డీడీస్ అంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇవన్నీ నేను తీసుకున్నదంతా ఒక దగ్గర, అలా డిఫరెంట్ గా స్టోర్ చేసి పెట్టారనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ బ్యాంకర్ టు యాక్సెస్. నేను బ్యాంకుకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి నా ఆధార్ కార్డు చూపించండి, నా పాన్ కార్డు చూపించండి నేను అడగను. నేను బ్యాంకుకి వెళ్ళేది ఎందుకు అంటే మెయిన్లీ టు వెరిఫై మై బ్యాలెన్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఆ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ఆ టేబుల్ ని మాత్రం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకొస్తే సరిపోతుంది అనమాట. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే రిలేషనల్ మోడల్ అనేది మనకు ఉంటుంది అనమాట. హైరార్కియల్ మోడల్, నెట్వర్క్ మోడల్ అండ్ రిలేషనల్ మోడల్. సో హైరార్కియల్ అండ్ నెట్వర్క్ మోడల్లో మనం ఎంటైర్ డేటా సెట్ ని, అంటే ఒక ఫీల్డ్, ఒక రికార్డ్ ని, ఒక ఫైల్ ని మొత్తం, ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఒకే దగ్గర పెట్టేస్తాం. అదే రిలేషనల్ మోడల్లో అయితే టేబుల్ గా డివైడ్ చేస్తాం. టైర్లన్నీ ఒక టేబుల్లో పెడతాం, సీట్లన్నీ ఒక టేబుల్లో పెడతాం, లైట్లన్నీ ఒక టేబుల్లో పెడతాం, స్టీరింగ్స్ అన్ని ఒక టేబుల్లో పెడతాం, అదే విధంగా ఇంజిన్స్ అన్ని ఒక టేబుల్లో పెడతాం. సో ఆ విధంగా ఒక్కొక్క టేబుల్లో పెడుతూ ఉంటే దాన్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అని పిలుస్తాం. అండ్ అలా టేబుల్లో పెట్టేసి వదిలేయం మనం. ఆ టేబుల్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. రేపు పొద్దున మనం కార్ ని బయటికి తీయాలంటే కనెక్ట్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టీరింగ్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైట్ తో, టైర్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టైర్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీట్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైట్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంజిన్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. అలా ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ చేసి పెట్టుంటాం. సో దట్ టుమారో whenever there is a need, I will be able to extract the entire card. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఈ టేబుల్లో చూసామంటే ఇక్కడ నేను ఒక పర్సన్ కి సంబంధించినటువంటిది అకౌంట్ నెంబర్ 1234 ఉంది అనుకుందాం. అకౌంట్ నెంబర్ 1234 యొక్క కస్టమర్ పేరు ఏబిసిడి అనుకుందాం, లేదంటే మిస్టర్ ట్రంప్ అనుకుందాం. మిస్టర్ ట్రంప్ అనుకుంటే అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్, లెట్స్ అజ్యూమ్ హిస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్ 1969. ఇంకా పెద్దోడు అయి ఉంటాడు, 1959 అనుకుందాం మనం. 1959 లో అతను పుట్టాడు. అతని ఏజ్ ఎంత అంటే ఒక 70 సంవత్సరాలు అనుకుందాం. అడ్రస్ న్యూయార్క్ లో ఉంటాడు మనోడు, లేదంటే వాషింగ్టన్ లో ఉంటాడు అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. వైట్ హౌస్ ఎక్కడ, వాషింగ్టన్, న్యూయార్క్? ఎనీవే, ఫోన్ నెంబర్ 12345 అనుకుందాం.
అదే అకౌంట్ నెంబర్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. మన ట్రంప్ యొక్క పాన్ నెంబర్, ట్రంప్ పాన్ నెంబర్ ఉండదు అనుకుంటాను, బట్ ఎనీవే ఉంటే ఒక పాన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆధార్ నంబర్, మన ట్రంప్ యొక్క ఆధార్ నంబర్ ఉంటే ఆధార్ నంబర్ కూడా ఇక్కడ నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. అదే మన ట్రంప్ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మన ట్రంప్ ఒక 5,000 రూపాయలు అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకుందాం. డెబిటా క్రెడిట్ అంటే క్రెడిట్ అనుకుందాం. సో ఈ విధంగా ఏంట్రా అంటే లైక్ ట్రంప్ హ్యాస్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఐ మీన్ ఒక ట్రంప్ అనేటువంటి కస్టమర్ యొక్క డేటా ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అయిపోయింది. రేపు పొద్దున నాకు కావాలి డేటా అంటే ఒక ప్రైమరీ కీని తీసుకుని మనం డేటాని మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ప్రైమరీ కీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక యూనిక్ కీ, ఒక యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిక్ నంబర్. ఇక్కడ యూనిక్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రతిదానికి అకౌంట్ నంబర్ అనేటువంటిది ప్రతిదానికి యూనిక్ అనమాట. సో అలాంటి యూనిక్ దాన్ని తీసుకుని మనం డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని అగ్రిగేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్ అయినా సరే యూనిక్ నెంబర్ కావచ్చు, బట్ ఒకే ఫోన్ నెంబర్ మల్టిపుల్ పీపుల్కి ఉండేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. యూజువల్ గా యూనిక్ అంటే ఏంట్రా బేసిక్ గా మీనింగ్ అంటే ఏ దానికి మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి, అంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఉండేటువంటి నెంబర్. ఐ మీన్ లైక్ యూనిక్ నెంబర్ ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ప్రైమరీ కీ అని పిలుస్తారు. ఇప్పుడు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. రిలేషనల్ మోడల్ కి సంబంధించి మనం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం తెలుసుకోవాలన్న. కాన్సెప్ట్స్ ఏంట్రా అంటే ఈ టేబుల్లో హెడర్స్ ఉన్నాయి కదా, హెడర్స్ అంటే ఇవి అకౌంట్ నంబరు, నేమ్ ఆఫ్ ది కస్టమరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. నేను బ్లూ కలర్ లో హైలైట్ చేస్తాను వీటన్నిటిని. ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్న థింగ్స్ అన్నిటిని ఏమని పిలుస్తారా అంటే అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారు నాన్న? అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తారు. ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఎన్నిరా అంటే 1 2 3 4 5 6 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అకౌంట్ నెంబర్ అనే అట్రిబ్యూట్, కస్టమర్ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏజ్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, ఇవన్నిటిని కలిపి అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తారు. హెడర్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్స్. అండ్ ఇక్కడ టేబుల్ లోపల మనకు ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అకౌంట్ నెంబర్ ఫీల్డ్, ఇది నేమ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ ఫీల్డ్, ఇది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫీల్డ్, ఇది ఏజ్ ఫీల్డ్, ఇది అడ్రస్ ఫీల్డ్, ఇది ఫోన్ నెంబర్ ఫీల్డ్. వీటన్నిటిని ఫీల్డ్ అని పిలుస్తారు. అంటే ఒక్కొక్క సెల్ ని, టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క సెల్ ని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ అని పిలుస్తారు. ఫీల్డ్ లో ఏముంటాయి సార్ అంటే చెప్పండి అమ్మా. Somebody has unmuted themselves, ma'am. ఓకే, ఒక్కొక్క దానికి ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఫీల్డ్ అంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సెల్ ని, టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క సెల్ ని ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం. ఫీల్డ్ లో ఏముంటాయి అంటే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫీల్డ్ లో 3 4 5 6 అనేటువంటి అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది, అది సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమని పిలుస్తాం రా అంటే మనం ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ లో మిస్టర్ మోడీ అని ఉన్నాడు అనుకోండి, సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటిది ఒక ఫీల్డ్ అనమాట. 1959 అనుకుందాం, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 1960 అనుకుందాం మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీల్డ్. సో మనకు ఒక విషయం తెలిసింది, ఇప్పుడు సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం రా అంటే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం అనమాట. అదే విధంగా సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ని రికార్డ్ అని పిలుస్తాం. ఏజ్ ఒక ఇప్పుడు 69 అవుతుంది, ఇండియా ఢిల్లీ అనుకుందాం, ఫోన్ నెంబర్ 9848022338 అనుకుందాం. సరే నాన్న, ఇప్పుడు ఇదొక రికార్డ్, సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. ఈ 6 ఫీల్డ్స్ కలిపి ఒక టేబుల్లో రో ఉంది కదా, ఒక రో, ఆ రోని మనం రికార్డ్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ రికార్డ్, దిస్ ఈజ్ వన్ రికార్డ్. This record is account number 1 2 3 4. This record is account number 3 4 5 5 6. So set of fields is equal to record. Set of characters ఏమని పిలుస్తాం రా అంటే ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం. సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఏమని పిలుస్తాం రా అంటే రికార్డ్ అని పిలుస్తాం. సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో చాలా రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా మంది కస్టమర్స్ యొక్క డేటా స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి రోస్ అన్నిటిని అగ్రిగేట్ చేసి మొత్తం టేబుల్ ని కలిపి ఏమని పిలుస్తాం రా అంటే set of records is equal to table. Records is equal to table అని పిలుస్తాం. దాన్నే ఇంకొక టెక్నికల్ టర్మ్ లో రిలేషన్ అని పిలుస్తాం. ఆ టేబుల్ కి ఇంకొక నేమ్ ఏంట్రా అంటే రిలేషన్. సో నేను మీకు ఏమని చెప్పాను అంటే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీల్డ్, సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రికార్డ్, సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టేబుల్ ఆర్ రిలేషన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ హెడర్స్ ఏమని పిలుస్తారని చెప్పాను అన్న. హెడర్స్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్, హెడర్స్ అంటే రో field which describes content of a column. Field which describes content of a column అంటే ఆ కాలమ్ లో ఉండేటువంటి కంటెంట్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేది. ఇప్పుడు అకౌంట్ నంబర్ అనేటువంటి ఈ ఫీల్డ్ ఈ కాలమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్తుంది. నేమ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ అనేటువంటి ఈ ఫీల్డ్ ఈ కాలమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్తుంది. దాన్ని ఏమని పిలుస్తారా అంటే ఫీల్డ్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది కాలమ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ అట్రిబ్యూట్. మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం పైన. ఈ ఫీల్డ్స్ ని అట్రిబ్యూట్ అని పిలుస్తారని చెప్పుకున్నాం.
attributes. Fields which describe the contents of the column are called as attributes. దాన్ని ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం. And attribute which is unique for various records. Attribute which is unique for various records. Various records కి ఉన్నటువంటి యూనిక్ అట్రిబ్యూట్ ఏమని పిలుస్తారు అంటే ప్రైమరీ కీ అని పిలుస్తారు, లేదంటే దాన్ని కీ అట్రిబ్యూట్ అని పిలుస్తారు. కీ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ ప్రైమరీ కీ అంటే వేరియస్ రికార్డ్స్ కి డూప్లికేషన్ లేకుండా యూనిక్ గా ఉండేటువంటి అట్రిబ్యూట్ ఏమని పిలుస్తారు అంటే కీ అట్రిబ్యూట్ లేదంటే ప్రైమరీ కీ అని పిలుస్తారు. ఇందులో కీ అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే అకౌంట్ నంబర్ ని కీ అట్రిబ్యూట్ లేదంటే ప్రైమరీ కీ అని పిలుస్తారు. అంటే ఆ టేబుల్లో ఎన్ని యూనిక్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అట్రిబ్యూట్ విచ్ ఈస్ యూనిక్ ఫర్ వేరియస్ రికార్డ్స్. అట్ ది సేమ్ టైం కీ అట్రిబ్యూట్ అని పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత డొమైన్ అనేటువంటి ఇంకో పదం ఉంది నాన్న. డొమైన్ అంటే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏ ఫీల్డ్ కెన్ యాక్సెప్ట్. సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏ ఫీల్డ్ కెన్ యాక్సెప్ట్. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారా అంటే డొమైన్ అని పిలుస్తారు. నాన్న ఇది ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కి ఇంపార్టెంట్, నేను చెప్తాను. సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏ ఫీల్డ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డొమైన్. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ ఫీల్డ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డొమైన్. ఇక్కడ మనకు ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఏం ఫీల్డ్ ఉందిరా అంటే అకౌంట్ నంబర్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది. అకౌంట్ నంబర్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ దేని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే 0 to 9 అనేటువంటి నంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని డొమైన్. అకౌంట్ నంబర్ అనేటువంటి ఫీల్డ్కి ఇది డొమైన్. అదే కస్టమర్ నేమ్ అని చెప్పి ఇంకో ఫీల్డ్ ఉంది. కస్టమర్ నేమ్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ దేన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇది A to Z ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అండ్ స్పేస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అండ్ డాట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ మూడింటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని డొమైన్ ఏంట్రా అంటే A to Z స్పేస్ అండ్ డాట్. Set of characters which a field can accept is called as domain. And for example ఇంకొక ఫీల్డ్ ఉంది మన దగ్గర, ఫోన్ నెంబర్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఫోన్ నెంబర్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే 0 to 9 అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అండ్ ఇంకేం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ప్లస్ అనేటువంటి ఒక సింబల్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం +91 ఐఫోన్ అని పెడతాం కదా, అండ్ ఐఫోన్ అనేటువంటి సింబల్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఫోన్ నెంబర్. ఈమెయిల్ ఐడి అనేటువంటి ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఇది ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే A to Z ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అండర్స్కోర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, @ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అండ్ నంబర్స్ 0 to 9 ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్ విచ్ ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్. అంటే ఒక ఫీల్డ్ కి డొమైన్ అనేది ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేసి పెడతారు అనమాట. ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తారో అప్పుడు డొమైన్ ని క్రియేట్ చేసి పెడతారు. అలా క్రియేట్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే నేను వేరే ఏదైనా ఎంటర్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ నంబర్ లో ABCD అని నేను ఎంటర్ చేస్తే అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అనమాట. అది దిస్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్ అని చెప్పి హైలైట్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ అంటే ఆ డొమైన్ లో ABCD అనేది లేదు. అకౌంట్ నెంబర్ డొమైన్ లో ఏం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చురా అంటే 0 to 9 మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ABCD అని నేను ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తానో అప్పుడు అది తప్పు అని చెప్పి నాకు చూపిస్తుంది. ఎంటర్ చేయలేమన్నమాట. డేటా యొక్క ఇంటిగ్రిటీని అంటే యాక్యురసీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. సో ఐ విల్ కంక్లూడ్ హియర్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రిపీట్. నేను రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను మీ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ గురించి. రేపు క్లాస్ కొంచెం అర్లీగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఎందుకంటే మనం ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ నౌ. ఐ షుడ్ నాట్ బి కనెక్టింగ్ ఐడియలీ. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ మోడల్ కూడా సింపులే, నేను ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసిన దాని కూడా. బట్ I don't have time for now, so that's the reason I'm concluding this class. But before concluding, I'll just repeat the relational database model once again. Relational database model లో డేటాని మొత్తం టేబుల్స్ గా స్టోర్ చేసుకుంటాం. టేబుల్ ని రిలేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. టేబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ సర్టెన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అండ్ టేబుల్లో హెడర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తాం. హెడర్స్ ఏమని పిలుస్తారా అంటే అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ని అంటే ఒక్కొక్క సెల్ ని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం. ఆ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ని కలిపితే వచ్చిన దాన్ని ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం. కొన్ని ఫీల్డ్స్ కలిపితే వచ్చిన దాన్ని రికార్డ్ అని పిలుస్తాం. కొన్ని రికార్డ్స్ కలిపితే వచ్చిన దాన్ని టేబుల్ అని పిలుస్తాం, లేదంటే రిలేషన్ అని పిలుస్తాం. ఆ టేబుల్ కు ఉన్నటువంటి హెడర్స్ అంటే ది ఫీల్డ్ విచ్ డిస్క్రైబ్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది కాలం. ఆ కాలం లో ఏముంది అని హెడ్డింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఆ హెడర్ ఏమని పిలుస్తారా అంటే అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తారు. అలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ లో యూనిక్ అట్రిబ్యూట్ అంటే a field which is unique, an attribute which is unique for various records. టేబుల్లో ఉన్నటువంటి వేరియస్ రికార్డ్స్ కి యూనిక్ గా ఉండేటువంటి ఒక అట్రిబ్యూట్ ఏమని పిలుస్తారా అంటే కీ అట్రిబ్యూట్ లేదంటే ప్రైమరీ కీ అని పిలుస్తారు. అంతేకాకుండా ఇంకో వర్డ్ చూసాం డొమైన్ అని చెప్పి. డొమైన్ అంటే ఏంట్రా అంటే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ కెన్ యాక్సెప్ట్. ఒక ఫీల్డ్ యాక్సెప్ట్ చేయగలిగినటువంటి సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమని పిలుస్తారా అంటే డొమైన్ అని పిలుస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్ కి డొమైన్ మీకు చెప్పాను. అకౌంట్ నెంబర్ అంటే డొమైన్ ఏముంటుంది అంటే 0 to 9 ఉంటుంది. అలా ఒక్కొక్క దానికి డొమైన్ అనేది ఉంటుంది. సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ is what is referred to as domain. So I'm concluding the class here.
But as I said, I'm circulating a test for you. Today మనం డిస్కస్ చేసింది రెండే అన్న. నెట్వర్క్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటే ఏంటో చూసాం, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటే ఏంటో చూసాం. రేపు క్లాస్ కొంచెం అర్లీగా అంటే 7:30కే కమెంట్స్ చేసుకుందాం అని చెప్పి సామాన్య చెప్పాడు. సో రేపు ఒక 1 hour క్లాస్. ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, ఐ విల్ టేక్ 1 hour క్లాస్. ఇఫ్ పాసిబుల్, ఐ మీన్ నేను విశ్వనాథ్ సార్ని కూడా ఒకసారి అడుగుతాను, ఇఫ్ పాసిబుల్ వీ కెన్ షిఫ్ట్ అవర్ క్లాస్ టు 8 o'clock, సో దట్ 8 to 9 నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సార్ కొద్దిసేపు హ్యాండిల్ చేస్తారు. బట్ ఫార్ టుమారో ఇట్ విల్ బి at 7:30. సాంబాన్న విల్ గివ్ యూ ది కన్ఫర్మ్డ్ టైమింగ్. ఐఎమ్ సర్క్యులేటింగ్ ది టెస్ట్ ఫర్ యూ. సో నేను టెస్ట్ చూపిస్తాను ఎలా రాయాలని చెప్పి. ఒక లింక్ నేను మీకు ఇస్తాను. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే యూ విల్ గో హియర్. ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు ఇక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంట్రా అంటే మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి పేజ్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఒక లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇలాంటి పేజ్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు రాయాలన్నమాట ఆన్సర్. నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అండ్ దెన్ choose these questions. So the first question, choose which of the following is not a component of computer. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇదైతే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అన్ని మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ నాన్న ఇక్కడ నేను నా పేరు ఎంటర్ చేస్తాను. choose which of the following is not a component of the computer. I have to choose one particular answer. ఇలా ఏదో ఆన్సర్, ఇది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అనమాట. నేను చూడాలి దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేది అంటే స్టోరేజ్ రిజిస్టర్ కి మ్యాచ్ అయ్యేటువంటిది ఇక్కడ ఏముంది అనేటువంటి చూసి నేను ఆన్సర్ చేయాలి. ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాను అంటే ఇలా చెక్ బాక్స్, ఇలా సర్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ సర్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇక్కడ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ నేను ఒకటే సెలెక్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ మార్చాను అంటే వేరే దానికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అదే బాక్సులు ఉంటే మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్ లో అని చెప్పి మీనింగ్ అనమాట. సరే, అలా నేను అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయొచ్చు అంటే లాస్ట్ లో సబ్మిట్ అనేది ఉంటుంది. సబ్మిట్ కి ముందర ఫీడ్బ్యాక్ కూడా నేను అడిగాను. యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సబ్మిట్ బటన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద వే ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది టెస్ట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద లింక్ నౌ. నేను ఇప్పుడు మీకు లింక్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు నేను లింక్ మీకు చాట్ లో షేర్ చేస్తున్నానమ్మా. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మీరు ఆ టెస్ట్ రాయాలి ఖచ్చితంగా. ఐఎమ్ లైక్ గివింగ్ ఇట్ టు ఎవ్రీ వన్. I'm giving it to everyone. So this link is for the test and you have to write this particular test. Tomorrow I'll show you the results of overall results చూపిస్తాను. Per person result చూపించకపోయినా I'll give you the overall, I'll show you the overall result and I'll also disclose who are the toppers of this particular test. Thank you. Thanks for connecting. Thank you very much. Bye. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న, నేను చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను అన్న. If you have some doubts, you can ask me. Then I'll close this session. వెబ్ స్కామా? ఇది అర్థం కాలేదన్న. వెబ్ స్కామ్ అంటే కెన్ యూ ఆల్సో షేర్ ది లింక్ ఆఫ్ techeca.blogspot? ఒక్క నిమిషం అన్న. వెబ్స్ techeca.blogspot లింక్. ఓకే, ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, వెబ్ స్కామ్ అనేటువంటిది లేదన్న. వెబ్ స్కామ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే జనరల్ గా స్కామ్ అనేటువంటి పదం. బట్ వెబ్ క్యామ్ అంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే వెబ్ క్యామ్ అంటే ఇప్పుడు మనం మన మొబైల్లో అయితే ఇన్బిల్ట్ కెమెరా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మన ఎక్స్టర్నల్ గా కూడా ఒక కెమెరా కనెక్ట్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటారు అంటే వెబ్ కెమెరా అని పిలుస్తారు. అంటే మన ఫేస్ ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగించేదాన్ని వెబ్ కెమెరా అంటారు. ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఇన్బిల్ట్ కెమెరా ఉంటుంది. అలా లేకుండా మనం ఒక సపరేట్ కెమెరా కొనుక్కొని కనుక చూపిస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే వెబ్ క్యామ్ అని పిలుస్తారు. సో దట్స్ వాట్. Okay, if you have something else, you can ask me. Otherwise, we can close it. Okay. So thank you very much. Thanks for connecting. I'm disconnecting the call. Thank you.